विबिहार पाठशाला के छात्र छात्राओं को शुभोदय। 7वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हिंदी पाठ्य पुस्तक को लिए 7th क्लास चिल्ड्रन ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो चौथा पाठ है, पाठ का नाम है अपना प्यारा भारत देश। पाठ का नाम क्या है? अपना प्यारा भारत देश। छात्र छात्राएं, यहाँ एक चित्र दिया गया है। यहाँ देखिए, चित्र के नीचे 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में भारत माता, बच्चे, बच्चियाँ, झंडे, घर, पेड़ आदि दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सब बच्चे कौन से नारे लगा रहे होंगे? सब बच्चे कौन से नारे लगा रहे होंगे? नारे माने क्या है? नारे माने స్లోగన్స్। మరి నినాదము అంటాం తెలుగులో, నినాదాలు। మరి పిల్లలు ఇక్కడ ఏ స్లోగన్స్ పాడుతున్నారు? बच्चे सब बच्चे भारत माता की जय के नारे लगा रहे होंगे। పిల్లలందరూ కూడా భారత మాతాకి జై అనేటువంటి నినాదము పలుకుతూ ఉన్నారు। నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, నారే लगाते बच्चों के मन में कौन से भाव होंगे? మరి ఆ స్లోగన్స్ చెప్పేటువంటి పిల్లల యొక్క మనసులో ఎటువంటి భావం ఉండొచ్చు? ఆ స్లోగన్స్ చెప్పేటువంటి పిల్లల మనసులో దేశభక్తి और त्याग, समर्पण, बलिदान आदि के भाव होंगे। ठीक है, अपना प्यारा भारत देश यह एक कविता पाठ है। इट्स अ पोएम। अपना प्यारा भारत देश कविता पाठ किससे संबंधित पाठ है? देనికి సంబంధించినటువంటి పాఠం। यह देशभक्ति से संबंधित पाठ है। देशभक्ति से संबंधित पाठ है। अपना प्यारा भारत देश మన యొక్క ప్రియమైన భారతదేశము। తెలుగు में क्या कहते हैं? మన యొక్క ప్రియమైనటువంటి భారతదేశము। यहाँ देखिए, व्याकरण की दृष्टि से एज पर हिंदी ग्रामर अपना क्या है? अपना शब्दभेद में, शब्दभेद माने आपको मालूम है ना, शब्दभेद అంటే ఏంటి? పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, భాషా భాగం। మరి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో अपना అనేటువంటిది ఏమిటి? अपना यह है सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम में प्रकार है నిజవాచక सर्वनाम। सर्वनामలో ప్రకారం ఉంటుంది। ప్రకారంలో ఏ ప్రకారం? నిజవాచక सर्वनाम। ओके, నిజవాచక सर्वनाम। ठीक है, మన యొక్క ప్రియమైన భారతదేశము। यहाँ देखिए, विलोम शब्द देखिए, विलोम शब्द। पहला अपना। अपना అంటే మన యొక్క కదా। सो अपना का विलोम शब्द क्या है? अपना का विलोम शब्द क्या है? पराया। अपना पराया। सो మనది అన్నప్పుడు अपना, పరాయ వాళ్ళది, వేరే వాళ్ళది అన్నప్పుడు పరాయా। ओके, अपना विलोम शब्द पराया। प्यारा मीन्स प्यार का विलोम शब्द क्या है? गुरुना। प्यार का विलोम शब्द है गुरुना। और उसी प्रकार भारत यह एक संज्ञा है, देश भी संज्ञा ही है। ठीक है, देश, देश का विलोम शब्द क्या है? देश का विलोम शब्द है विदेश। ठीक है, देश का विलोम शब्द विदेश। सो यहाँ देखिए, प्यार गुरुना। आपको मालूम है प्रेम का विलोम शब्द क्या है? लव का अपोजिट क्या है? हेट है ना। सो प्रेम द्वेष का मीनिंग्स आर सेम। प्रेम, प्यार बोथ आर सेम। ओके, लव, घृणा, द्वेष both are same.
hate. But when pyar comes, Guruna, when prem comes, you have to take dvesh. Okay, right. మరి अपना प्यारा భారతదేశ్ మన యొక్క ప్రియమైన భారతదేశము అనేటువంటి कविता पाठम। यहाँ देखिए पहला जो स्टैंजा है, देखिए जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश। सेकंड स्टैंजा देखिए ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश। फिर से देखिए छात्र छात्राएं, देखिए जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश, ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश। यहाँ देखिए पहला स्टैंजा, देखिए सीधा फर्स्ट स्टैंजा यहाँ पाठ्य पुस्तक में है, आप भी देख सकते हैं। पहला स्टैंजा, ठीक है। जग में सबसे न्यारा देश, जग, जग माने क्या है? जग माने वर्ल्ड। जग को पर्यायवाची शब्द है ना, पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? जग, दुनिया, दुनिया कह सकते हैं ना, दुनिया, और संसार, और विश्व, और जगत, ये सब पर्यायवाची शब्द है। जग माने वर्ल्ड, प्रपंच। में माने क्या है? इन, लो, यह एक कारक चिन्ह है। एज पर हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण में इसे कारक चिन्ह कहते हैं। कारक చిహ్నాలనే అంటాం। తెలుగులో విభక్తులు ఉంటాయి కదా, అలాగే హిందీలో ఆ విభక్తులను మనము కారక చిహ్నాలని పిలుస్తాం। ఓకే, సో జగ్ మే సబ్సే న్యారా దేశ్, సబ్సే మరి అన్ని దేశాల కంటే, ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి దేశాలన్నిటికంటే न्यारा देश, न्यारा, न्यारा माने क्या है? न्यारा माने यू कैन टेक, अनूठा यू कैन टेक, अनोखा यू कैन टेक, ओके, विशिष्ट यू कैन टेक, ओके। मीन्स न्यारा का अर्थ है आप विशिष्ट माने क्या है? इट्स लाइक ग्रेट और वंडरफुल। ఓకే, అనూఠ అనొచ్చు, అనోఖ అనొచ్చు, విశిష్ట అనొచ్చు। మరి ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల కంటే కూడా భారతదేశం ఎంతో విశిష్టమైనటువంటి దేశం, ప్రత్యేకత కలిగినటువంటి దేశం। సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ कंट्री, ओके, अद्वितीय भी कह सकते हैं, अद्वितीय भी ले सकते हैं। ठीक है छात्र छात्राएं, जग में सबसे न्यारा देश, ప్రపంచంలో మన భారతదేశం అన్ని దేశాల కంటే ఎంతో గొప్పదైనటువంటి, ప్రత్యేకత కలిగినటువంటి, అద్భుతమైనటువంటి దేశము మన యొక్క భారతదేశము। अपना प्यारा भारत देश, మరి ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా గొప్ప దేశం ఏంటి? మన యొక్క ప్రియమైన భారతదేశము। यहाँ देखिए अपना प्यारा भारत देश, यही है ना जो कविता पाठ का नाम है, अपना प्यारा भारत देश। ठीक है, राइट। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू आपको मालूम है ना, हिंदू रिलीजियन, मुस्लिम, मुस्लिम रिलीजियन, सिख, ईसाई क्रिश्चियन। ओके, सी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, మరి हिंदू मतस्थुलु కావచ్చు, हिंदू धर्म के लोग, और मुस्लिम, मुस्लिम धर्म के लोग, और सिख, सिख धर्म के लोग, और ईसाई, ईसाई धर्म के लोग, उन लोगों की आंखों का तारा देश है। మరి మన భారతదేశంలో రకరకాల मतस्थुलु నివసిస్తూ ఉన్నారు। हमारे भारत देश में विभिन्न धर्म, जातियों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग आचार विचार हैं, फिर भी हम सब मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए हमारा भारत देश बहुत प्यारा है। మన యొక్క భారతదేశంలో
రకరకాల మతాల వారు, కులాల వారు నివసిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా వేరు వేరు భాషలు ఉన్నాయి, వేరు వేరు ఆచార విచార అలవాట్లు ఉన్నాయి, వేరు వేరు వేషభూష మీన్స్ డ్రెస్ కాస్ట్యూమ్స్ వేషధారణలు వేరువేరుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మనందరం కూడా కలిసి మెలిసి నివసిస్తూ ఉంటాము. అందుకనే మన భారతదేశము అంటే మనకెంతో ప్రియమైనటువంటి భారతదేశంగా, ప్రియమైనటువంటి దేశంగా ఉంటుంది. ठीक है छात्र छात्राएं, మరి హిందూ, ముస్లిం, సిక్, ఈసాయికి ఆంఖోं का तारा देश. మరి ఈ హిందువులు కావచ్చు, ముస్లిం కావచ్చు, సిక్కులు కావచ్చు, ఈసాయి క్రిస్టియన్స్ కావచ్చు, వీళ్ళందరికీ కూడా భారతదేశం ఎటువంటి దేశం? ఆంఖోं का तारा. आंखों का तारा. आंखों का तारा माने क्या है? आंखों का तारा, आंखों का तारा माने बहुत प्यारा. बहुत प्यारा అంటే ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి దేశము. बहुत प्यारा అని అర్థం. आंखों का तारा. आंख माने क्या है? ఐస్. ఆంక్ ఆంకే కళ్ళు కదా. అదేవిధంగా తారా అంటే ఏంటి? స్టార్. అంటే దాని అర్థము మనకు ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి దేశము భారతదేశము. అంటే అన్ని మతస్థుల వారికి, అన్ని కులాల వారికి ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి దేశం మన యొక్క భారతదేశం అని అర్థం. జగమే సబ్సే న్యారా దేశ్ అప్నా ప్యారా భారత దేశ్ హిందూ, ముస్లిం, సిక్, ఈసాయి కి ఆంఖోं का तारा देश. మరి ప్రపంచంలోనే అన్ని దేశాల కంటే కూడా గొప్పదైనటువంటి దేశము, ఎంతో ప్రత్యేకత కలిగినటువంటి దేశము, అద్భుతమైనటువంటి దేశము అప్నా ప్యారా భారతదేశం మన యొక్క ప్రియమైన భారతదేశము. ओके, यहाँ देखिए भारत शब्द भेद में क्या है? भारत शब्द भेद में संज्ञा है. देश क्या है? देश भी संज्ञा है. సో బోత్ ఆర్ నౌన్స్. భారత్ అనేటువంటిది నౌన్, దేశ్ అనేటువంటిది నౌన్. బోత్ ఆర్ నౌన్స్. ఈ నౌన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ నౌన్? భారత్ అనేటువంటిది నౌన్లో ఏ నౌన్ ఇది? వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ. వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ. మరి భారత్ అనేటువంటిది నేమ్ కదా. ఇది మన నేమ్ వచ్చినప్పుడు అది ప్రాపర్ నౌన్ అవుతుంది. ప్రాపర్ నౌన్ని హిందీలో ఏమని పిలుస్తాము? వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ అంటాం. నౌన్ ఓన్లీ. సో అనదర్ వన్ దేశ్. దేశ్ అనేటువంటిది కంట్రీ, ఇట్స్ కామన్ నౌన్. మరి దీన్ని ఏమంటాము? జాతివాచక సంజ్ఞ. జాతివాచక సంజ్ఞ. ठीक है. సో should know that difference between proper noun and common. ठीक है. अपना प्यारा भारत देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की आंखों का तारा देश. మరి హిందువులు కావచ్చు, ముస్లిమ్స్ కావచ్చు, సిక్కులు కావచ్చు, ఈసాయి క్రిస్టియన్స్ కావచ్చు, అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైనటువంటిది ఆంఖోं का तारा, बहुत प्यारा देश है हमारा भारत देश. ठीक है छात्र छात्राएं, आप एक बार पाठ्य पुस्तक खोलकर देखिए, पढ़िए. ओके, नेक्स्ट दूसरा स्टैंजा देखिए. ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश. ऊंचे शिखरों वाला देश. ऊंचे माने क्या है? ऊंचे माने హైట్, ఉన్నతంగా ఉండేటువంటివి. ऊंचे माने क्या है? హైట్. అంటే ఎంతో హైట్లో ఉన్నతంగా ఉండేటువంటి శిఖరాలు కలిగినటువంటి దేశము మన భారతదేశము. शिखर माने क्या है? शिखर माने पर्वत, पहाड़ कह सकते हैं ना, नथिंग बट माउंटेन्स. ఓకే, మరి ఎత్తైన పర్వతాలు, శిఖరాలు కలిగినటువంటి దేశము మన యొక్క భారతదేశము. హిమాలయాలు చూడండి, ఎంతో ఎత్తులో ఉండి మనల్ని, మన దేశాన్ని కాపాడుతూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఎవరెస్ట్ శిఖరము, ఇటువంటి గొప్ప గొప్ప ఎత్తైనటువంటి శిఖరాలు కలిగినటువంటి దేశము మన భారతదేశము. చంచల్ నదియో వాలా దేశ్. చంచల్, చంచల్ మీన్స్ మూవింగ్. చంచల్ అంటే ఏంటి? కదులుతూ ఉండేటువంటి దాన్ని మనం చంచల్ అంటాం. అన్స్టడీ ఆల్సో, అన్స్టడీ, अनस्टेडी. सो चंचल नदियों वाला देश. नदी माने क्या है? नदी माने, నదిలో మానే రివర్స్. మరి నదిలో ఉండేటువంటి నీళ్లు గలగల పారుతూ ఉంటాయి కదా, అలా గలగల పారుతూ ఉండేటువంటి నీళ్లు కలిగినటువంటి
నదులు ఉండేటువంటి దేశం మన యొక్క భారతదేశము. ఓకే, సోనే చాందీ హీరే జైసి ఫసलों वाला प्यारा देश. सोने चांदी हीरे जैसी, सोने माने क्या है? गोल्ड. चांदी माने क्या है? सिल्वर. हीरे माने क्या है? डायमंड्स. మరి బంగారం, వెండి, వజ్రం వీటి ప్రస్తావన ఎందుకు వచ్చింది? సి सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश. फसल माने क्या है? फसल माने क्रॉप्स, पंटल. देखिए फसल एक वचन है, फसलें फसलें बहुवचन है. फसल फसलें स्त्रीलिंग शब्द. ఓకే, ఇది స్త్రీలింగ పదం. ఇక్కడ అనుస్వారం వచ్చింది కాబట్టి ఫసల్ అనే పదం స్త్రీలింగ పదం. ठीक है. మరి ఇక్కడ ఉండేటువంటి క్రాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మన భారతదేశంలో ఉండేటువంటి క్రాప్స్, పంటలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇటువంటివి ఎంతో విలువైనటువంటివి, ఎంతో అమూల్యమైనటువంటివి అని చెప్పడానికి ఈ సోనే, చాందీ, హీరే అనేటువంటి పదాలను ఉపయోగించడం జరిగింది. మరి బంగారం లాంటి పంటలు అంటాం కదా, అలాగా సోనే చాందీ హీరే జైసి ఫసलों वाला प्यारा देश. మరి గోల్డ్, సిల్వర్, డైమండ్ అటువంటి క్రాప్స్ కలిగినటువంటి, అంత విలువైనటువంటి, అమూల్యమైనటువంటి క్రాప్స్ పండేటువంటి దేశం మన యొక్క ప్రియమైన భారతదేశం. ప్యారా దేశ है. ठीक है छात्र छात्राएं, फिर से देखिए. ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश. మరి ఉన్నతమైనటువంటి, ఎంతో ఎత్తైనటువంటి హిమాలయాల లాంటి, ఎవరెస్ట్ లాంటి శిఖరాలు కలిగినటువంటి దేశం మన యొక్క భారతదేశం. అదేవిధంగా మనల్ని రక్షిస్తూ ఉన్నాయి కూడా. అదేవిధంగా చంచల్ నదియో వాలా దేశ్, మరి గంగా, యమున, బ్రహ్మపుత్ర, సో కృష్ణ, ఇటువంటి ఎన్నో పవిత్రమైనటువంటి నదులు కలిగినటువంటి దేశము. గలగల మన నీళ్లు పారుతూ ఉండేటువంటి, కదులుతూ ఉండేటువంటి నదులు కలిగినటువంటి దేశం మన యొక్క భారతదేశం. సోనే చాందీ హీరే జైసి ఫసलों वाला ప్యారా దేశ్. మరి బంగారము, వెండి, వజ్రం వీటితో పోల్చడం జరిగింది. అంతటి విలువైనటువంటి, అమూల్యమైనటువంటి పంటలు, క్రాప్స్ పండేటువంటి దేశం మన యొక్క ప్రియమైన భారతదేశం. ఈ పాఠంలో భారతదేశాన్ని ఎంతో గొప్పగా చెప్పడం జరిగింది. ठीक है, फिर से देखिए. जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की आंखों का तारा देश. ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश. మరి ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల కంటే చాలా గొప్పదైనటువంటి దేశం మన భారతదేశం. అదేవిధంగా ప్రియమైనటువంటి భారతదేశం. మరి హిందువులు కావచ్చు, ముస్లిమ్స్ కావచ్చు, సిక్కులు కావచ్చు, క్రిస్టియన్స్ కావచ్చు, వీళ్ళందరికీ ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి దేశం. ఆంఖోं का तारा माने बहुत प्यारा, ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి దేశం మన యొక్క భారతదేశం. ఊంచే శిఖరం వాలా దేశ్, ఉన్నతమైనటువంటి శిఖరాలు కలిగినటువంటి దేశము. మరి గలగలామని పారుతూ ఉండేటువంటి నదులు కలిగినటువంటి దేశము. అదేవిధంగా బంగారం, వెండి, వజ్రం లాంటి చక్కటి విలువైనటువంటి పంటలు పండేటువంటి దేశం మన యొక్క భారతదేశం. ठीक है छात्र छात्राएं, आप एक बार पढ़िए और इससे संबंधित जो पहला स्टैंजा, दूसरा स्टैंजा है, यहाँ देखिए पाठ्य पुस्तक में पहला स्टैंजा, दूसरा स्टैंजा है. उस स्टैंजा से जो संबंधित शब्दार्थ है, व्याकरण से संबंधित जो वचन है, जो विलोप शब्द है, अपनी पुस्तक में लिख लीजिए.